کیا جاتا ہے. حساب لگائیے پکڑے جانے والوں کا اور بتائیے کہ کتنوں کو انہوں نے سزائیں دی. آزاد پھر رہے ہیں دہشت گرد. کیوں؟ وہ کالی بھیڑیں موجود ہیں جو ان کی سرپرست ہیں، جو ان کو چھڑواتی ہیں، جو ان کے اسلحے کی بھری ہوئی کاروں سمیت جب یہ پکڑے جاتے ہیں تو اس وقت آن ڈیوٹی منسٹر ان کو آ کے بچا کے لے کے جاتا ہے. پوری دنیا جانتی ہے ان دہشت گردوں کے چہروں کو. پورے پاکستان کو انہوں نے آگ اور خون کے سمندر میں دھکیلا ہے. پوری عوام مجھے بتائیے کون محفوظ ہے؟ ہم تو ٹارگٹ تھے ہی 30 سال سے. کون سی مسجد، کون سا شہر نماز میں انہوں نے مارا، سجدے میں انہوں نے مارا، رکوع میں انہوں نے مارا، مسجدوں کو انہوں نے اڑا دیا. شہر، بازار، لاہور کے ہوں، پنڈی کے ہوں، پشاور کے ہوں. جب ہم کہتے تھے کہ ان کا کوئی دین نہیں ہے، یہ صرف اور صرف وحشی درندے ہیں، یہ سامراج کے پالتو ایجنٹ ہیں جو اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے جنہیں یہ ٹرین کیا گیا ہے، اس وقت کوئی نہیں مانتا تھا. آج سب کہتے ہیں، ان کے حامی بھی کہتے ہیں کہ یہ حرکت کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا. جب نہیں ہو سکتا تو کھل کر اس ظلم کی مخالفت کیوں نہیں کرتے؟ ان کے لیے جواز پیدا کرتے ہیں. یہ ہوا تو یوں ہوا، یہ ہوا تو یوں ہوا. فلاں جرنل نے کیا 2001 میں، اس کا رد عمل ہے. تو جس نے 1980 میں ان کو بنایا تھا، اس کا رد عمل کہاں گیا؟ جس نے لاکھوں بھیڑیوں کو پالا تھا، یہ آستین کے سانپ جو پورے پاکستان کو ڈس رہے ہیں. اور یہاں سے ہم اعلان کر رہے ہیں، ہمیشہ اعلان کرتے رہے، پاکستان ہمارا ہے، ہم نے بنایا ہے، ہمارے شہداء نے خون دے کر بنایا ہے. ہم آخری سانس تک اس پاک سرزمین کا دفاع کریں گے. ایک اور بات، اور وہ بھی بہت اہم بات، بعض مذہبی اور سیاسی جماعتیں جو شناختہ شدہ ہیں، حکومت کو نہیں معلوم کہ اس نے ان دہشت گرد تنظیموں پہ پابندی لگائی ہے. میٹنگوں میں وہ آتے ہیں اور ان میٹنگوں کو سبوتاش کر کے چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ امن نہیں چاہتے. ان کی ڈوریاں کہیں اور سے ہلتی، ان کو اشارے کہیں اور سے ملتے. اس کے بعد آگے چلیے، 30 سال اعلان ہوتا ہے شہداء کو کمپنسیشن دینے کا. کل اعلان ہو جائے گا ابھی کہ صاحب 2 لاکھ 3 لاکھ شہید ہونے والے کو، 1 لاکھ یا 50,000 زخمی ہونے والے کو. ڈی آئی خان میں 800 اعلان سن چکے ہم. 800 ایک سال میں 800 شہید ہیں، ایک کو کچھ بھی نہیں ملا. پارا چنار میں اعلان ہوتے رہے، کوئٹہ میں اعلان ہوتے رہے، چکوال میں اعلان ہوتے رہتے ہیں. کیوں؟ ان کے پاس اور کوئی کام ہی نہیں ہے. ایک دھماکہ وہی نے اعلان کر دیا، ہر حکومت نے منہ اٹھا کے اپنا. صرف کراچی میں مجھے یاد ہے کہ ایک بار ایسا ہوا کہ شہداء کو کمپنسیشن دیا گیا. جان کی قیمت کچھ نہیں ہے، لیکن ہمیں نہیں چاہیے تمہاری خیرات. اعلان نہ کرو، جھوٹے اعلان نہ کرو. جب تم نہیں کر سکتے، نہیں دے سکتے تو جھوٹے اعلان نہ کرو. اگر اعلان کرو گے تو پھر ہم تم سے لے کے بتائیں گے ان مستحقین کے لیے. اگر تم اعلان کرو گے جو کہ تمہاری ذمہ داری ہے. یہ ہمارے ساتھ ہوا 30 سال سے، یہاں بھی اعلان ہوگا. اب سنیے، کل کا بتا دوں آپ کو کہ کل کیا کریں گے یہ ہمارے ساتھ. کل جنازے اٹھیں گے. پہلی کوشش تو یہ کی جا رہی ہے کہ منتشر کیا جائے، الگ الگ کیا جائے جنازوں کو. کچھ جنازے اتنے مخدوش ہیں کہ ہم نے خود طے کیا کہ ان کو آج رات ہی کہیں ان کے گھر والے، ان کے ورثاء جیسے چاہتے ہیں، ان کی ورثاء کی مرضی کے بغیر ہم کوئی کام کرنے کے شرعن مجاز نہیں. لہذا ان ورثاء کی مرضی یہ ہے کہ آج رات وہ مخدوش جنازوں کو دفنا دیا جائے، وہ دفنا دیں گے. لیکن ہم نے طے کیا ہے کہ جتنے بھی شہید ہیں اکثر، ان سب کی نماز جنازہ بعد نماز ظہرین خراسان سے ہوگی. پہلی کوشش یہ ہوگی کہ اس کو توڑا جائے، اس اعلان کو مسخ کیا جائے. کوئی ایسی سازش کی جائے کہ جنازے پراگندہ ہوں، مختلف جگہوں سے اٹھیں اور جو ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں ہم کو خراب کریں اپنی قوم کے اندر. پہلی سازش ایجنسیوں کی یہ ہوگی. دوسری سازش یہ ہوگی کہ جب یہ دیکھیں گے کہ نئی جنازے اٹھ رہے ہیں تو وہ ڈھاٹا بردار اور ڈنڈے بردار، آپ جن کی تصویریں دیتے رہتے ہیں اپنی میڈیا پہ، وہ پورا ٹولہ داخل ہوگا، راستے میں چلے گا. وہ ایک ٹولہ جلوس میں ہوتے ہی نہیں، جنازوں میں وہ بالکل الگ چل رہا ہوتا ہے. ان کے پاس چیٹیاں، میں گواہ ہوں، میں نے پکڑوایا. اس شخص نے جیب سے نامعلوم کون سا کارڈ نکال کے دکھایا
पुलिस ने गाड़ी से उतारा, भगा दिया सकी हसन पे। तो ये करने वाले कौन हैं हम जानते हैं। लिहाजा हम यहां से अपनी कौम को भी पैगाम दे रहे हैं कि कल शान और शौकत से हमारे जनाजे उठेंगे। ऐसे अनासिर पे आप सब भी नजर रखेंगे। मेरी पूरी कौम सुन रही है कराची में, सब नजर रखेंगे। किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी सुबहताश करने की, और जिसको हम पकड़ लेंगे उसे हम छोड़ेंगे नहीं। हम पूरी उसकी इन्वेस्टिगेशन करके मीडिया को बताएंगे कि ये कौन का आदमी था, किसका आदमी था। लिहाजा अपनी कौम को भी मेरा पैगाम है कि सब ध्यान रखें। कल ये साजिश होगी कि सुबहताश किया जाए और मजलूमियत के चेहरे को अचानक जुल्म के चेहरे से बदल दिया जाए। क्यों? इसलिए कि इन शहीद होने वालों में हमारे अहले सुन्नत भाई भी हैं। एक साजिश ये होती है कि शियों को आइसोलेट किया जाए। जब इनके जनाजों में हंगामा होगा तो वो हमारे अहबाब, हमारे चाहने वाले, हमारे अहले सुन्नत भाई जो जनाजों में आते हैं वो भाग जाते हैं, वो फरार हो जाते हैं कि भाई यहाँ हंगामा हो रहा है, दोबारा इनके करीब नहीं। एक साजिश ये होती है ताकि इन हंगामों के जरिए से कोई इनके करीब न आए। तो अजीज साथियों, आपके सामने हमने सूरत हाल रखी, और उसके बाद वही हरकत करते वक्त करने वाले निकल गए, जुलूस से वापस आ रहे हैं। अब उठाना शुरू कर दिया जनाब पुलिस ने और रेंजर ने लड़कों को। अब हमें एक और मुहास खोल दिया ताकि हम ये जनाजे वनाजे भूलकर, एक्टिविटीज भूलकर अपने कैदियों को छुड़ाने में मसरूफ हो जाएं। अब हमारी सारी यात्रा सरफ, मैं यहां से बता रहा हूं कि जितने लड़के आपने पकड़े हैं जुलूस से वापसी में, हम मातमदार हैं, वो आजादार हैं, तखरीबकार नहीं है। आजादार अपने सीने पे हाथ मारता है, आजादार अपने जिस्म में जंजीर मारता है, आजादार अपने सर पे कमा मारता है। अगर तखरीबकार हो आजादार तो इतना बड़ा जुलूस जिसमें लाखों लोग चल रहे हैं, कुछ भी रास्ते में बाकी ना बचे। लेकिन हमारे आजादार ऐसे नहीं है। लिहाजा जितनों को पकड़ा गया है इन सब को रिहा किया जाए। कल जनाजों से पहले पहले इन सब बच्चों को रिहा कर दिया जाए, और जनाजे तो दूर की बात है, जब ये मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है इनको रिहा कर दिया जाए। अभी मुहर्रम खत्म नहीं हुए, आजादारी 2 महीने 8 दिन की है। हमारी शब्बेदारियां, हमारे जुलूस, हमें ये नसीहत की जाती है कि छोटे जुलूस बंद कर दें, बड़े जुलूस चलाएं। हमारा कोई जुलूस ना छोटा होता है ना बड़ा होता है। हमारा हर जुलूस नवासे रसूल की याद में उठने वाला जुलूस होता है। न हमारे जुलूस छोटा बड़ा होता है, न जुलूस कम होंगे। जुलूस इसी तरह उठेंगे। हम इसी तरह कुर्बानियां देना जानते हैं, देते रहेंगे। मगर आजादारी पे कोई आंच बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि आजादारी शियों की मीरास नहीं है। इस आजादारी में इन शुहदा के खून ने बता दिया कि हर मकतब और मसलक का इंसान हुसैन से मोहब्बत करता है, और यही वो दहशतगर्द टोला चाहता है कि हुसैनियत का ये पैगाम, जिसमें ये राज छुपा हुआ है कि हुसैन की मोहब्बत पे जमा हो जाओ तो सब जमा हो जाते। लिहाजा नहीं चाहता कि दुनिया के कानों तक हुसैन की मोहब्बत का पैगाम पहुंचे। ये हरकतें करता है, वरना कौन है जो हुसैन को नहीं चाहता। एक नासिबी टोला चाहता है कि ये हरकतें करे, और इन हरकतों की वजह से पूरे मुल्क में फिरके वाराना फसाद का बाजार गर्म कर दिया जाए। हमने न माजी में ये होने दिया है, न आइंदा ये होने देंगे। क्यों? इसलिए कि हमारी मजलिसों में भी, हमारे जुलूसों में भी सब में अहले सुन्नत शरीक होते हैं, उनकी खवातीन शरीक होती हैं। और वो जो बेचारी जख्मी होके इस दुनिया से अभी शहीद होकर गई है, वो मन्नत चढ़ाने के लिए आई थी। तो हुसैन किसी शिया या सुन्नी का नहीं है, हुसैन रसूल का नवासा है, इंसानियत की मीरास है। इसलिए जो इंसानियत के दुश्मन हैं, जो हुर्रियत के दुश्मन हैं, उन्हें हुसैन का जिक्र एक आंख नहीं भाता। ये वही टोला है जो नहीं चाहता कि आजादों के सालार, हुर्रियत पसंदों के सालार, इंसानी अक़दारों के अलंबरदार हुसैन का जिक्र इस तरह से हो। लेकिन हम सदियों से ये जुल्म सह रहे हैं, देख रहे हैं और फेस भी कर रहे हैं। अपनी कौम से मेरी अपील है, पूरी कौम से अपील है कि कल इंतहाई पुरअमन तरीके से हड़ताल होगी। हम में से नहीं होगा जो किसी अपने भाई की, चाहे वो किसी भी मसलक से हो, उसकी इमलाक को नुकसान पहुंचाएगा। जनाजे में आओ, बावकार तरीके से जनाजे में आओ। खबरदार किसी को इजाजत न दो कि किसी बेगुनाह की इमलाक पे हमला करे।